This meeting is being recorded. Like router is a device. It is used to connect two or more different networks with each other, and switch is a device. It is used to connect in the same network. Very good, very good. Who is Krishna Prasad Ah, Reddy? Yeah, yes, very good. It's correct. See, switch is used to like connect in the same network only. Means if router is for to connect the two different networks. Means if one network is 10 network and other network is 20 network. If one user wants to access the different network 10 to 20, then router is required in the place to reach the destination. Okay. What else like what still we know about the switch and router? Switch Anyone? forwards the data based on MAC address. Very good. Okay. Then Switch it would broadcast the data, and also you can create VLANs in switch. Within that VLAN only, it will okay. broadcast the data. Yes. Okay. which is contain a MAC address the and ARP to connected the device. Yeah. First, go ahead, Pedredi. contain a MAC address or a router contain configure IP address. Okay. Means switch stores the MAC address and router like stores the IP address. Means we need to configure on router like IP address, right? That's right. Okay. Chand Basha, you were saying something. Yeah, switch sends the ARP request to connected the devices and switch stores the only MAC address. Okay. Switch send the ARP request means. Can you please explain what does it meaning of ARP? ARP is nothing but Like address representing Sorry. Address resolution protocol. address resolution Yeah. protocol. It It will means map the that port address with MAC address. Port number to MAC address. it will means it converts the IP address to MAC address. Address resolution means in the name itself it is there, right? Address ని resolution చేస్తాం అనమాట ఏదానికి MAC address కి. Switch doesn't store the IP address. It means switch, as you said, switch whenever packet reaches to the switch, if there is an n number of devices has been connected, it broadcasts the whatever devices doesn't have the MAC address of the respective means destination IP address అనేది MAC address అనేది స్విచ్ లో లేకపోతే ఆ డెస్టినేషన్ ఐపీకి బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఫార్ ఓకే. ఇంకా ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ ఎవరన్నా చెప్పండి ఒకసారి. When comes to class A, 10 network 10.0.0.0, whole 10 network is the private address. When comes to class B, 172.16.0.0, 172. ఓకే. 31.0.0. Yes. When comes to class 3, 31.255.255. Okay. Next. 255.255. When comes to class C, 192.168.168.0.0. Okay. I didn't remember the class C. Yeah, 192.168.0.0, 192.168.255.255. In that, Basha, can you unmute yourself? Yeah. I will provide you one IP address and let me know which is this one is a private IP address or public IP address. Okay. Okay. 192.169.10.10 is a public IP address or private IP address? Private IP What? address. 192. Lokesh? 192.169.10.10. అది public IP address. Public IP address. ఎందుకు? Private IP address range 192.168.0.0 to 192.168.255.255 కదా, అది 169 పబ్లిక్ ఐపీ. అందుకు కాబట్టి ఇప్పుడు 192.168 తర్వాత నేను ఏది ఇచ్చినా కానీ అప్పుడు అది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అది. ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు 192.169 అంటే అది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది. ఓకే. ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా. ఒకవేళ సరే 172.29.10.10
పెద్దిరెడ్డి ఇది చెప్పు. 172.29.10.10 ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసా, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసా? ప్రైవేట్. కన్ఫామా? కన్ఫర్మ్. చెప్పు ఎట్లా. 172. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్ బి అన్న. దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చి 172.16.0.0. ఓకే. అలాగే 172.31.25.25.255 కదా. ఓకే. Second ahead. octet, it is in the range of below 31. Below 31, right? ఇట్ మీన్స్ That second అదేమవుతుంది? అదేమవుతుంది? ఓకే. private IP address. ప్రైవేట్ అయితే అంతే కదా. ఇప్పుడు 172.16 నుంచి 172.31 అంటే 172, 16, 17, 18 అప్ టు 31 మధ్యలో ఏది ఉన్నా కానీ మనము అది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది. మిగతా అంతా ఇంకా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు 10 డాట్ సంథింగ్ ఏది ఇచ్చినా మనకు అది ఇంకా ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. మీరైతే దీంట్లో ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇది ఏంటంటే ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు రౌటరు, స్విచ్, ఒక పీసీకి ఐపీ అడ్రస్లు, తర్వాత నెట్వర్క్స్, సబ్నెట్స్ అనేది మీకు ఆల్మోస్ట్ అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే ఇంకా మీరు ఇది కొంచెం అనేది టైం స్పెండ్ చేసుకొని దానికి ఏదైనా వీడియోస్ కానీ ఏదైనా కానీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది. కనిపించట్లేదా? కెన్ సమ్మన్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఐ షేర్ మై స్క్రీన్? లేదన్న రావట్లేదు. Okay, let me share again. Okay, please confirm. Now I share my screen again. వస్తుందన్న. Okay. విజిబుల్ కనిపిస్తుంది అన్న. ఇప్పుడు సోఫార్ అనేది మనము ఇన్ని రోజులు మనం నెట్వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాము. నెట్వర్కింగ్ లో కొన్ని టాపిక్స్ అనేది ఇప్పుడు వీలాండ్స్ అనేది ఇప్పుడు లొకేషన్ అనేది వీలాండ్ అనేది గుర్తు చేసిండు. అయితే వీలాండ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెట్వర్కింగ్ లో ఈ వీలాండ్ అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ల్యాబ్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. మిగతా టాపిక్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అనేది మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన జాబ్కి అవసరం అయితే ఆల్మోస్ట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసినాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అనేది మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ అనేది ఒక డెస్టినేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. ట్రాఫిక్ అనేది ఒక రౌటర్ దగ్గర ఆగిపోయింది. రౌటర్ దగ్గర ఆగిపోయిందంటే ఏం ఇష్యూ అయ్యుండొచ్చు? ఎనీవన్? ఒక యూజర్ ఒక డెస్టినేషన్ దగ్గర యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. ట్రాఫిక్ అనేది అంటే అతను సోర్స్ యూజర్ అతను ట్రేస్ రౌట్ అనేది డెస్టినేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనం ట్రేస్ చెక్ చేసినప్పుడు ట్రేస్ అనేది ఒక 5th హోప్ అనేది రౌటర్ దగ్గర ఆగింది. అప్పుడు రౌటర్ దగ్గర ఆగిందంటే ఏం ఇష్యూ ఉండొచ్చు? రౌట్స్ ఇష్యూ. రౌటర్ మిస్సింగ్ కాన్ఫిగర్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ సరిగ్గా చేయలేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రౌటర్ దగ్గర అయిపోయిందంటే రౌటర్లో స్టాటిక్ రౌట్ అనేది డిఫైన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. లేకపోతే రౌట్ అనేది అంటే రౌటర్ దగ్గర ఇప్పుడు ఎక్కడికైతే పంపించాలనుకుంటుందో అంటే రౌటర్కి ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి అంటే పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక పోర్ట్ నుంచి ఏదైనా కానీ ప్యాకెట్ అనేది బయటికి వెళ్ళాలి. ఆ పోర్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఆ పోర్టు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్స్ అనేది ఆ పోర్టు ద్వారా పోతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డ్రాప్స్ అవుతుంది ప్యాకెట్స్ అనేది. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాలా? ఒక ట్రాఫిక్ అనేది రౌటర్ దగ్గర అయిపోతుందని మేబీ we need to check whether there is a route defined on the router or not. Okay, first step. Later maybe we need to verify the port is up or down or not. Later maybe we need to check on port maybe packet is getting dropped or not. Okay, ఈ మూడు అనేది మనం చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే. మేబీ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ టు యూ లైక్ మేబీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు them. Okay, and later if traffic is getting dropped on the firewall then what could be the possibilities like if anyone has any idea please let me know. Okay, traffic is getting dropped on the firewall, maybe what is the possibility? someone has to answer. ట్రాఫిక్ అనేది ఫైర్వాల్ దగ్గర అయిపోతుంది, ఏమైండొచ్చు ఇష్యూ? కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి రూల్స్. ట్రేసార్ట్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలా? ట్రేసార్ట్ లో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తావు? ట్రేసార్ట్ లో అసలు కాన్ఫిగర్ కాదు. ట్రేసార్ట్ అనేది ఎందుకు? సోర్స్ నుంచి మనము
ట్రేసార్ట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ కమాండ్ అనేది లో తప్పు. నెక్స్ట్ First, we will check లేదా ACLs, either that IP is allowed or not. అంతే. ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ దగ్గర ట్రాఫిక్ అనేది డ్రాప్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ రూల్స్ చెక్ చేస్తాం. అసలు ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్కి రూల్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసినారు లేదా ఫైర్ వాల్లో. ఇది అనేది చాలా సార్లు చెప్పినాను. ఇది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఇది ఒక 20 టైమ్స్ చెప్పింటాను. ఫైర్ వాల్ దగ్గర ట్రాఫిక్ డ్రాప్ అవుతుందంటే మేబీ వీ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ రూల్ హ్యాస్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ ద ఫైర్ వాల్ అన్నాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ రూల్ హ్యాస్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్, దెన్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై ద రౌట్ ఆన్ ద ఫైర్ వాల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, వెదర్ వీ డిఫైన్ అ రౌట్ టు రీచ్ ద డెస్టినేషన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, క్లారిటీ ఉందా? ఇది ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకేనా? రిప్లై ఇవ్వాలి, ఓకే సార్. రిప్లై ఇవ్వాలి. ఓకే, సి నేను ఈ రోజు నుంచి నేను ఏంటంటే ఫైర్ వాల్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫైర్ వాల్ ఇంతవరకు మనం నెట్వర్కింగ్ గురించి మనం బేసిక్స్ అనేది ఐడియా ఉన్నది. ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం మొత్తం అనేది డౌట్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ అనేది నేను ఇన్ని రోజులు మీకు చెప్పినదంతా ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్లో మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైర్ వాల్ అంటే మీకు ఏం తెలుసు? అసలు ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what is meaning by firewall and what is the definition of the firewall? What you know about the firewall? If anyone has any idea, please speak up. Okay, Like firewall is a network security device or software that monitors and Okay. control incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. ఓకే, ఇది జనరల్ గా అంటే మనం ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మనం ఇదే డెఫినేషన్ చెప్పాలి. ఒకవేళ మనము ఏంటంటే ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు ఫైర్వాల్ లో? Firewall is just like a router. It is used for VPN, ACL, and routing also we can use. Mainly, we will control the traffic. We will based on IP address subnets, we will permit or deny the traffic. బేస్డ్ అపాన్ ద IP address or subnets. See, based upon the rule which we define on the rule, firewall whether it allows or block. Okay, firewall Okay. అనేది ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే firewall లో మన రూల్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రూల్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తే పర్టికులర్ సోర్స్ డెస్టినేషన్ కి ఫైర్వాల్ అనేది అలౌ చేయాలంటే అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలౌ చేయాలంటే అలౌ చేస్తుంది, లేకపోతే అలౌ చేయదు. ఇప్పుడు లోకేష్ డెఫినేషన్ చెప్పినట్టు ఫైర్వాల్ విల్ కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్ ఆర్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ బేస్డ్ అపాన్ ద రూల్. అంటే మన రూల్ ఏదైతే డిఫైన్ చేసి ఉంటామో దాన్ని బట్టి ఫైర్వాల్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఫైర్వాల్లో ఇప్పుడు డెస్టినేషన్కి రీచ్ కావాలంటే రౌట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఫైర్వాల్లో మనం ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే అది టీసీపీ 3-way హ్యాండ్షేక్ గురించి చెప్పండి. టీసీపీ 3-way హ్యాండ్షేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు చెప్పినాను. టీసీపీ 3-way హ్యాండ్షేక్ గురించి ఎవరైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పండి.